Hello, students. This is our last class for engineering materials course, and today we are in our last chapter, that is oxidation and degradation. And in this chapter, we will learn basically about oxidation, degradation, and corrosion. These three processes. Okay. So without further delay, let's move on to our study. And I am sharing my screen. Okay. So in first line, we have thank you, and thank you everyone for being with me for these 6 months, and it was really fun having you all in my class. And in these 6 months we have learned the basic topics for engineering materials course. And yes, it was a nice experience with you guys. And today is almost the end of our journey with engineering materials course. So yeah, it was a nice journey, right? So in this chapter, we have first of all, we have what is oxidation, huh? So what do we mean by basically oxidation? Oxidation is a type of corrosion involving the reaction between a metal and air or oxygen and high temperatures in the absence of water or an aqueous phase. Okay, it is also called dry corrosion. So basically oxidation এর বাংলা বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে জারণ, তাই না? জারণ প্রক্রিয়া। তো এখানে অক্সিডেশন বলতে বেসিক্যালি যেটা বোঝা হয় সেটা হচ্ছে যে কোনো মেটাল আর হচ্ছে অক্সিজেনের হচ্ছে হাই টেম্পারেচারে ওয়াটার অর অ্যাকুয়াস ফেজের অ্যাবসেন্সে যে রিঅ্যাকশনটা হয়, এন্ড এটার কারণে একটা কোরোসিভ কোন একটা ইনসিডেন্ট হতে পারে, সেটাকে বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা বলি অক্সিডেশন। And as এখানে হচ্ছে water বা aqueous phase এর absence থাকে, so this is called basically dry corrosion. So at normal temperatures, the oxides of materials except gold are more stable than the metals. So metals being in the metastable state are bound to form oxides. So এখানে যেটা বলা হয়েছে যে in basic normal temperature metal মানে except gold, metal থেকে metal oxide টা more stable. So in that cases, metals always have a tendency to form oxides because they want stability. So they want stability. So metals are always having a tendency of forming metal oxides through oxidation process. The rate of oxidation of a metal at high temperature depends on the nature of oxide layer that forms outside the surface of the metal. Okay, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলা হয়েছে যে এই যে আমাদের মেটাল, যে কোনো একটা মেটালের যে এই যে অক্সাইড ফর্ম করার যে একটা টেন্ডেন্সি, এই যে অক্সিডেশনের যে রেটটা সেটা বেসিক্যালি কিসের উপর ডিপেন্ড করে? বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে আবার মেটালের সারফেসে যে অক্সাইডের একটা লেয়ার আছে সেই লেয়ারটার মানে সারফেসটার উপর বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, এই অক্সিডেশন রেটটা হচ্ছে হলো মেটালের উপরে যে অক্সাইড লেয়ার আছে সারফেসে সেটার উপরেই বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে। সো আমাদের নেক্সট স্লাইডে কি আছে যে একটা লো টেম্পারেচার আর হাই টেম্পারেচার। লো টেম্পারেচারে যে দেখা যাচ্ছে যে মেটালের উপরে যে অক্সাইডের লেয়ার আছে সেটা মোটামুটি একটা থিন লেয়ার, and when it's high temperature their layer becomes thicker. So high temperature এই পিকচার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একটু আগে আমরা বলেছি যে হাই টেম্পারেচারে অক্সিডেশন রেট is more than that of low temperature. So in next slide we have a topic that is oxidative degradation. So what do we mean by oxidative degradation? Oxidative degradation involves the disintegration of macromolecules by the action of oxygen on the substrate. Okay, আচ্ছা, অক্সিডেটিভ ডিগ্রেডেশন বেসিক্যালি হচ্ছে কি আমার যে অক্সিডেশনের কারণে যে আমার ক্ষয়টা শুরু হয়। হ্যাঁ, তো এটার মধ্যে কি হয়, এটা হচ্ছে হলো আমার যে ম্যাক্রোমলিকিউল গুলো আছে সেটা আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করে, সেটা আস্তে আস্তে ডিসইন্টিগ্রেট মানে আস্তে আস্তে সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়ালাইজ হতে স্টার্ট করে, মানে আমার বন্ড ব্রেকেজ শুরু হয় যে প্রসেসে, সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার অক্সিডেটিভ ডিগ্রেডেশন। আচ্ছা, free radicals are formed with which react with oxygen producing oxy and peroxy radicals. Okay, আমার যেহেতু আমার ম্যাক্রোমলিকিউলস গুলো ডিসইন্টিগ্রেট হয়, আমার বন্ড ব্রেক হয়, সেজন্য হচ্ছে আমার রেডিক্যাল ফ্রি রেডিক্যাল ক্রিয়েট হয়।
রেডিকেল গুলা কি অক্সি রেডিকেলস হতে পারে, পারঅক্সি রেডিকেলস, এই রেডিকেল গুলা ফ্রি রেডিকেল গুলা ক্রিয়েট হয়ে যায় অক্সিডেটিভ ডিগ্রেডেশন। These, on the other hand, can participate in many reactions. They may react with each other or remove hydrogen from polymer chains. Oxidative degradation can be initiated by three factors such as UV light, heat, or mechanical stress in the presence of oxygen atmosphere. আচ্ছা, আমরা যেটা বলি যে আল্ট্রাভায়োলেট রে, হ্যাঁ, এই লাইটের যে আল্ট্রাভায়োলেট রে আছে সেটা অনেক সময় ফ্রি মানে ফ্রি রেডিকেলস ক্রিয়েট করে, তাই না? So এটা আমরা বেসিক্যালি বলে থাকি। এটাও হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে কি আমরা অক্সিডেটিভ ডিগ্রেডেশন ওইটার সাথে ওটার অনেকটা সর্ট অফ রিলেটেড। হচ্ছে হলো অক্সিডেটিভ যে ডিগ্রেডেশনটা সেটা বেসিক্যালি তিনটা ফ্যাক্টর দিয়ে ইনিশিয়েটেড হয়। কি কি সেটা? ইউভি রে, দেন হচ্ছে হিট আর মেকানিক্যাল স্ট্রেস। এগুলোর মাধ্যমে হচ্ছে আমার রিঅ্যাকশন এই অক্সিডেশনটা ইনিশিয়েট হতে পারে। দেন ফার্দার এটা যেহেতু একটা অলমোস্ট একটা ন্যাচারাল প্রসেস, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এনভায়রনমেন্টে অক্সিজেন আছে এটা চলতেই থাকবে। তো এই যে ইনিশিয়েশনের পরে এই প্রসেসটা ন্যাচারাল একটা গতিতেই এটা চলতে থাকে, হ্যাঁ। আর হচ্ছে হলো এই যে আমার ফ্রি রেডিক্যাল গুলা যে ক্রিয়েট হচ্ছে, এই ফ্রি রেডিক্যাল গুলা ইদার নিজেদের মধ্যে একটা বন্ড তৈরি হতে পারে, আর হচ্ছে হলো যে কোনো একটা হাইড্রোজেন কে সরায় হাইড্রোজেনের সাথে বন্ড ক্রিয়েট করতে পারে পলিমার চেনে। তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমার অক্সিডেটিভ ডিগ্রেডেশন। তো আপনাদের নেক্সট স্লাইডে কি আছে? নেক্সট স্লাইডে হচ্ছিল আমার এই আমার অক্সিডেশনের প্রক্রিয়ায় যে অক্সাইডটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটার একটা category দেয়া আছে, সেটা classification দেয়া আছে. So these oxides can be categorized into three groups. First one is the oxide is unstable and oxide does not form. Oxidation does not occur. For example, gold is free of tarnishing as gold oxide does not form. Basically, first one is the first category is যেখানে আমার অক্সাইডটাই আনস্টেবল। আমি একদম ফার্স্ট একটা কথা বলেছি যে most of the metals in our environment are not stable and their oxidized form is more stable. So metals have a tendency to form oxides. আর এখানে আমরা অক্সাইডের যে ক্যাটাগরিটা দেখছি এটার মধ্যে ফার্স্ট যে ক্যাটাগরিটা আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে আমার মেটাল অক্সাইডটাই আনস্টেবল। দ্যাট মিনস আমার মেটালটা is my metal is more stable than the metal oxide. তো এই টাইপের মেটালের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে হলো গোল্ড। গোল্ড অক্সাইডের থেকে গোল্ড ইটসেলফ ইজ মোর স্টেবল। তো এই টাইপের অক্সিডেশন বেসিক্যালি হয়ই না, হ্যাঁ। আমার গোল্ডের অক্সিডেশন হয় না, গোল্ড অ্যাজ পিওর গোল্ড এটাই এক্সিস্ট করে। Then number second one is some metals form molten or volatile oxides such as vanadium pentoxide on vanadium and molybdenum oxide on molybdenum, or the oxygen dissolves in the metal itself such as titanium. The oxidation then occurs catastrophically as fast as the oxygen gas is supplied. সেকেন্ড একটা টাইপ বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে মোলটেন বা ভোলাটাইল অক্সাইড। এটা কি হয়, আমার মেটালটা যদি এনভায়রনমেন্টে ওপেন থাকে আমার অক্সিজেন পুরাটা হচ্ছে মেটালের মধ্যে ডিজলভ হয় এন্ড ফুল মেটালটাকেই কভার করে সে অক্সাইড ফর্ম করে। দ্যাট মিনস the whole metal piece is converted, the whole metal piece is transformed into that metal oxide. মেটালটার মধ্যে হচ্ছে আমরা অক্সিজেনটা ডিজলভ হয়ে যেতে পারে এন্ড দেন পুরো মেটালটাই হচ্ছে হলো অক্সাইড ফর্ম করে। এটার এক্সাম্পল কি হতে পারে? এটার এক্সাম্পল হচ্ছে ভ্যানাডিয়াম পেন্টঅক্সাইড, ভ্যানাডিয়ামের অক্সাইড, দেন হচ্ছে টাইটানিয়াম অক্সাইড হয়, মোলিবডেনাম অক্সাইড হয়। তো এই যে এই ক্রাইটেরিয়াটা, এই অক্সাইডটা হয় কি খুব ক্যাটাস্ট্রফিক্যালি অকার্ড হয়, হ্যাঁ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অক্সিজেন সাপ্লাই দিচ্ছি খুব মেটাল পিসটা হচ্ছে আমরা অক্সাইডে কনভার্ট হয়ে যায়। So this one is the second category, and number third category is more commonly a thin film or thick scale of oxide or oxides form on the surface, which slows down further oxidation. This aspect is more common and is dealt here. Okay, the number third criteria is basically it's more common, and এখানে কি হয় যে আমার যে মেটাল either একটা thin film film or thick layer of oxide is formed. That means আমার অক্সিজেনটা এখানে ডিসলভ হয়ে যায় না। অক্সিজেনটা জাস্ট আমার যে মেটাল সারফেসটা আছে সেই সারফেসের সাথে অক্সিজেনটা রিঅ্যাক্ট করে একটা অক্সাইডের লেয়ার ক্রিয়েট করে। বাট এই অক্সিজেনটা মেটালে ডিসলভ হয়ে পুরো মেটালটার সাথে অক্সিজেন ক্রিয়েট করে না, মাঝখানে কোর মেটাল থাকে আর মেটালের উপরেই মেটাল অক্সাইডের একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়। ইদার এটা থিক লেয়ারও হতে পারে বা থিন লেয়ারও হতে পারে।
এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি অক্সাইডের মধ্যে মোস্ট কমন। So we have learned about three category oxides. One is unstable, the number second one is molten or volatile oxides, and the third one is যেটা হচ্ছে আমার অক্সাইডের মেটালের সারফেসে একটা thin or thick layer অক্সাইড ক্রিয়েট। তো নেক্সট স্লাইড আমাদের এখানে একটা হচ্ছে পিকচার আছে। পিকচারে কি পিকচার হচ্ছে আমাদের রাস্টের একটা পিকচার আছে। বেসিক্যালি রাস্ট বা মরিচা বলতে আমরা কি বুঝি? Rust is the result of corroding steel after the iron particles have been exposed to oxygen and moisture. Okay. রাস্ট হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে আয়রনের উপরে আমাদের লোহার উপরে কিন্তু মরিচা পড়ে। So basically rust is the result এটা হচ্ছে কিসের রেজাল্ট when iron or steels are exposed to oxygen and moisture at a time simultaneously যখন আবার আয়রন বা স্টিল অক্সিজেন আর ময়েশ্চারের দ্বারা হচ্ছে সিমালটেনিয়াসলি যখন হচ্ছে এক্সপোজড হয় দেন হচ্ছে আমাদের মরিচা পড়ে যায় তাই না মেটালের উপর একটা মরিচা রাস্তা পড়ে আচ্ছা এখন the most widespread form of corrosion is the rusting of iron and steel and রাস্টিংটাকে আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি যেহেতু আমি বলেছি রাস্টিং এর জন্য আমার মেইন থিং হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে অক্সিজেন এন্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ ময়েশ্চার সো আমি যদি যে কোনো একটাকে অফ সরায় ফেলি দেন হচ্ছে হলো আবার রাস্টিং কে প্রিভেন্ট করা সম্ভব যেমন হচ্ছে আমি যদি অক্সিজেন সোর্সটা সরায় ফেলি তাহলে আর না হয় আমি ময়েশ্চারের সোর্সটা সরায় ফেলে আমি রাস্টিং কে প্রিভেন্ট করতে পারবো সেটা এখানে বলা হয়েছে যে রাস্টিং ক্যান বি প্রিভেন্টেড বাই এক্সক্লুডিং এয়ার আর ওয়াটার ফ্রম দ্য আয়রন সারফেস আচ্ছা এখন এটার মধ্যে কিছু ট্রিটমেন্ট করে আমি এই প্রিভেনশনটা করতে পারি কি কি ট্রিটমেন্ট আছে নাম্বার 1 ইজ পেইন্টিং নাম্বার 2 ইজ অয়েলিং নাম্বার থার্ড ইজ গ্রিজিং and fourth one is plating the iron with a protective coating of another metal মানে another metal কি হতে পারে another metal হচ্ছে আমি আয়রনের থেকে কম রিঅ্যাক্টিভ অন্য কোনো একটা মেটাল দিয়ে যদি আয়রনকে প্রোটেক্টিভ কোটিং দিই দেন হচ্ছে আমি রাস্টিংটাকে প্রিভেন্ট করতে পারবো সো বেসিক্যালি রাস্টিং প্রিভেন্ট করার জন্য আমার চার টাইপের ট্রিটমেন্ট এখানে আছে নাম্বার 1 ইজ পেইন্টিং number 2 is oiling number third is greasing and fourth is plating the iron with a protective coating of another metal okay metal oxidation is often unwanted such as in the case of corrosion but under controlled condition the oxidation of metals can be beneficial for the manufacture and the performance of advanced materials okay acha but when oxidation basically causes corrosion then metal oxidation is unwanted but in most cases দেখা যায় যে যদি আমি metal oxidation টাকে কন্ট্রোল করতে পারি then it is basically beneficial for the manufacture and performance of advanced materials তো দেখেন এখানে একটা एग्जांपल দেয়া আছে অক্সিডেশন এর আমরা যে হচ্ছে অক্সিডেশনের একটা ইলেকট্রনীয় তত্ত্ব পড়েছিলাম তাই না ইলেকট্রনীয় মতবাদ সেটা হচ্ছে কি অক্সিজেন ইলেকট্রন ত্যাগ হচ্ছে দেন হচ্ছে জারণ আবার ইলেকট্রন যখন অ্যাড হয়ে যাচ্ছে সেখানে হচ্ছে বিজারণ হচ্ছে তো এখানে বেসিক্যালি প্রসেসটাই দেখানো হয়েছে যে অক্সিডেশন ইলেকট্রন লস অফ ম্যাগনেসিয়াম অ্যাটমস আর রিডাকশন হচ্ছে কি ইলেকট্রন গেইন অফ কপার আয়নস তো এখানে একটা জাস্ট একটা কমন एग्जांपल দেওয়া হয়েছে অক্সিডেশন এন্ড রিডাকশনের আচ্ছা তো বেসিক্যালি এটাই ছিল আমাদের অক্সিডেশন এন্ড ডিগ্রেডেশনের একটা বেসিক টপিক ফার্স্ট অফ অল অক্সিডেশন কাকে বলে অক্সিডেটিভ ডিগ্রেডেশন কি দেন হচ্ছে অক্সাইডের টাইপস দেন আমরা রাস্ট হ্যাঁ মরিচা কি জিনিস সেটা দেখব আমাদের এই চ্যাপ্টারে এই টপিকের একটা সেকেন্ড পার্ট ছিল সেটা হচ্ছে কোরোশন কোরোশন বলতে বা বেসিক্যালি কোরোশন বা হচ্ছে হলো ধাতব যে ক্ষয় সেটা বলতে আমরা বেসিক্যালি কি বুঝি Corrosion is a natural process that converts a refined metal into a more chemically stable form such as oxide, hydroxide, carbonate, or sulfide. Achha. Number 1 point for corrosion is it's the natural process. Natural process. And number second form কি এটা হচ্ছে chemically একটা stable form create করে যেটা কিনা oxide হতে পারে, hydroxide হতে পারে, carbonate হতে পারে, and sulfide হতে পারে। আচ্ছা। It is the gradual destruction of materials especially usually metal by chemical or the electrochemical reaction with the environment এখন আমার corrosion যে প্রসেসটা আছে এটা হচ্ছে একটা gradual destruction of materials the chemical বা electrochemical reaction এর মাধ্যমে একটা gradual একটা destruction okay so
the another thing is যে corrosion এর ultimate goal কি হবে? ultimate goal হচ্ছে আমার ওই মেটালটার ডিস্ট্রাকশন হবে। হ্যাঁ, মেটালের কন্টিনিউয়াস ক্ষয় হতে থাকবে। ন্যাচারাল একটা প্রসেসে কন্টিনিউয়াস কেমিক্যাল অথবা ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে আমার ওই মেটালটা ডিস্ট্রাক্ট হবে, মানে মেটালটা ডিগ্রেড হবে গ্র্যাজুয়ালি ন্যাচারাল প্রসেসে। আচ্ছা, এখন আমার এই যে corrosion একটা ন্যাচারাল প্রসেস, সো হোয়াট আর দ্য মেইন রিজনস বিহাইন্ড corrosion? হ্যাঁ, so in this slide we have 5 points, basic 5 reasons which are mainly the cause of corrosion. So number 1 point is too much humidity or condensation of water vapor on metal surfaces are the primary cause of corrosion. Okay, আমার মেটাল সারফেসে যদি খুব বেশি পরিমাণের ওয়াটার কনডেনসেশন বা হিউমিডিটি থাকে, সেটা হলো আমার corrosion-এর একটা রিজন। আচ্ছা, number second point is corrosive gas such as chlorine, hydrogen oxides, ammonia, sulfur oxides amongst other can result in corrosion of parts of electronic equipment, etc. Corrosion can also occur due to hydrogen and oxygen exposure. আচ্ছা, আমার যে টাইপের এক্সেস corrosive গ্যাস আছে, লাইক হচ্ছে ক্লোরিন, তারপর হচ্ছে হাইড্রোজেন অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, তারপর কিংবা হচ্ছে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের এক্সপোজার, এইগুলোর সাথে হচ্ছে কি corrosive গ্যাস গুলা যে হলো আমার মেটালের সাথে রিঅ্যাক্ট করে হলো হাইড্রোক্সাইড, অক্সাইড, তারপর হলো সালফাইড, কার্বনেট, এই টাইপের হচ্ছে প্রোডাক্ট গুলা তৈরি করে এন্ড হচ্ছে আলটিমেটলি মেটালের corrosion হয়। আচ্ছা, থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে corrosion in steel can occur when it is placed under too much stress and the metal develops a cracking. Okay, আমরা যখন হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রপার্টিজ অফ ম্যাটেরিয়াল পড়েছিলাম, দেন তখন আমরা একটা চ্যাপ্টার ছিল দ্যাট ওয়াজ একটা টপিক ছিল দ্যাট ইজ স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে যখন আমি কোন একটা ওভার স্ট্রেস একটা সিচুয়েশন আমার মেটাল যদি থাকে, খুব বেশি পরিমাণে মেকানিক্যাল স্ট্রেসের মধ্যে মেটাল থাকে, দেন হচ্ছে হয় কি আমার যে কর্নার পয়েন্ট গুলো থাকে যেখানে আমার ইভেন জিওমেট্রিক শেপ নাই ম্যাটেরিয়ালের, ওই জায়গাগুলোতে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যায়, কনসেন্ট্রেটেড হয়ে হচ্ছে একটা ক্র্যাক ডেভেলপ করে। আর এই যে একটা ক্র্যাক ডেভেলপ করলো, ওই জায়গাটা কি হলো, ক্র্যাকের কারণে হচ্ছে আবার মেটালের কি হয়, মেটালের চেনটা তো ব্রেক হয়ে গেছে, তাই না? মেটালের যে একটা স্ট্রাকচার আছে সেটা ব্রেক হয়ে গেছে। এখন ওই ব্রোকেন পার্টটার সাথে অক্সিজেন, এনভায়রনমেন্টের অক্সিজেন কিংবা অন্য কোনো ওয়াটার থাকলে, ময়েশ্চার থাকলে, হাইড্রোক্সাইড থাকলে, ওই যে রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে corrosion স্টার্ট হতে পারে। সো যখন আমার মেটেরিয়ালটা হচ্ছে টু মাচ স্ট্রেসের মধ্যে থাকবে, তখন হচ্ছে আমার corrosion বা ক্র্যাক ডেভেলপ করতে পারে। Fourth point is metals exposed to electrical currents for a long time can experience electric corrosion. আচ্ছা, এখন যদি হলো আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন ইলেকট্রিক সেল করেছি, তাই না? ইয়ে রাসায়নিক কোষ, যেটা তড়িৎ রাসায়নিক কোষ, তো ওই টাইপের যে ইয়েগুলো আছে, সেলগুলো আছে, তখন হচ্ছে যদি আমার মেটালের মধ্যে খুব বেশিক্ষণ লং টাইম যদি এক্সপোজার থাকে ইলেকট্রিক কারেন্টে, তখন কি হয়, আমার ইলেকট্রনিক corrosion ফেস করে। আচ্ছা, এটা একটা র্যান্ডম এক্সাম্পল হচ্ছে আমার যে এই সেল আছে যেগুলো, ওটার মধ্যে কি হয়, আমাদের ইলেকট্রোড গুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাই না? তো এটা হচ্ছে একটা corrosion এর এক্সাম্পল। এন্ড ফিফথ নাম্বার যেটা হচ্ছে একদম এটা আমাদের হলো অ্যাকচুয়ালি মেকানিক্যালের সাথে মোটামুটি কানেক্টেড না, সেটা হচ্ছে এক্সপোজার টু ডার্ট অর ব্যাকটেরিয়া ক্যান সামটাইমস কজ corrosion এর ম্যাটেরিয়াল, মানে হলো যদি ডার্ট থাকে বা ব্যাকটেরিয়া গ্রো করে, সেক্ষেত্রেও অনেক সময় মেটালের corrosion হতে পারে। So the 5 reasons are: first one is too much humidity or condensation of water vapor. Second one is the presence of corrosive gas like chlorine, hydrogen oxide, sulfur oxide, এই টাইপের গ্যাস গুলো হচ্ছে যখন আমরা মেটালের সাথে রিঅ্যাকশন করা শুরু করে তখন। Third one is যদি the metal is under too much stress, mechanical stress, then crack can develop and it can cause corrosion. Fourth point is when metal are exposed to electrical currents for long time. In long term exposure to electrical currents, these also causes corrosion. And number fifth point is dirt and bacteria. যখন হচ্ছে exposure to dirt and bacteria can also cause corrosion. So basically these 5 points are the main cause of corrosion. Okay. So in next slide we have how to prevent corrosion. In this slide we have some countermeasures to prevent corrosion. So there are several cost-effective ways to prevent corrosion, including number one is
using non-corrosive materials such as stainless steel or aluminum যদি আমি মেটাল হিসেবে ম্যাটেরিয়াল stainless steel আর aluminum এগুলো ইউজ করি যেটা হচ্ছে non-corrosive generally make sure the metal surface stays always clean and dry then হচ্ছে using different drying agents like হচ্ছে হলো সিলিকা এই টাইপের যদি আমি বিভিন্ন ড্রাইং এজেন্ট ইউজ করি সেটা হচ্ছে হলো corrosion prevention এর একটা ওয়ে Number fourth is using a coating or barrier products such as grease, while মানে lubrication যে একটা ইয়ে আছে lubricant গুলো যদি আমি ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমার মেটালের corrosionটা রিমুভ করবে প্রিভেন্ট করবে Number five is lay a layer of backfill, for example, limestone with underground piping. And number six is using a sacrificial anode to provide a cathodic protection system. আচ্ছা যেটা তড়িৎ যদি থাকে সেক্ষেত্রে যদি আমি একটা এক্সট্রা স্যাক্রিফাইসাল অ্যানোড ক্রিয়েট করি যেটা হচ্ছে হলো কোরোড হবে এন্ড আবার অ্যাকচুয়াল অ্যানোডটাকে প্রোটেক্ট করবে সো এই হচ্ছে 6টা ওয়ে যেভাবে হচ্ছে আমরা corrosionটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি নাম্বার 1 ইজ ইউজিং আ নন করোসিভ ম্যাটেরিয়াল মানে স্টেনলেস স্টিল কিংবা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম এই টাইপের কোন একটা নন করোসিভ ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা নাম্বার সেকেন্ড ইজ যদি আমি আমার মেটাল সারফেস অলওয়েজ ড্রাই এন্ড ক্লিন রাখি নাম্বার থার্ড ইজ ড্রাইং এজেন্ট লাইক সিলিকা এই টাইপের যদি আমি কোনো ড্রাইং এজেন্ট ইউজ করি সেটা নাম্বার 4 is use a coating or barrier product such as grease oil paint or carbon fiber coating নাম্বার 5 is হচ্ছে যদি আমি একটা লেয়ার অফ ব্যাকফিল ইউজ করি যেমন হচ্ছে আমি যদি লাইমস্টোন আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপিং এ যেমন লাইমস্টোনটা ইউজ করে এরকম একটা ব্যাকফিল যদি আমি ইউজ করি সেটা হচ্ছে আমার corrosion প্রিভেন্ট করবে এন্ড লাস্ট ওয়ান ইজ in case of different cells like হচ্ছে ইলেকট্রিক সেলস যদি আমরা এখানে একটা এক্সট্রা ক্যাথোডিক প্রোটেকশন একটা মানে একটা স্যাক্রিফাইসাল অ্যানোড ইউজ করি ফর ক্যাথোডিক প্রোটেকশন ওকে so these 6 points are basically the cost-effective way to prevent corrosion. In our next slide, we have a common term that is galvanization. আমরা এটা খুব ছোটবেলা থেকে galvanization এই প্রসেসটা পড়ে আসছে, রাইট? আচ্ছা, galvanization is basically কি? Galvanization হচ্ছে মানে corrosion prevention এর একটা common way. তো কি হতে পারে? What is galvanization? Galvanization is the process of coating steel or iron with zinc. Zinc যেহেতু আয়রন বা স্টিলের থেকে আরেকটু কম রিঅ্যাক্টিভ সো হচ্ছে আমি যদি আয়রনের উপরে একটা জিঙ্কের একটা কোটিং দিয়ে দিই then that will help prevent the corrosion or oxidative degradation of iron so galvanization basically protects the underlying material but eventually it will rust ultimately মানে galvanization is not that much fruitful actually so it ultimately rust আমার create করে so that's all for this topic and yes that's the end of our engineering materials course for our fall 21 semester and yes wishing you all good luck and take care stay healthy and yes okay Allah Hafiz from for this semester and wishing you all a bright future ahead thank you